पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक सिनेमा हॉल छक निकटस्थ डीएवी गुरुकुल ठारे 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन सहित गुरुकुलर द्वितीय वार्षिक उत्सव महा आडंबर पालन करा विद्यालयर अध्यक्ष रंजन कुमार चिन्हेरांक अध्यक्षतार मुख्य अतिथि भाव ब्रह्मगिरी ब्लॉक अतिरिक्त तहसीलदार देहुरी सार सम्मानित अतिथि भाव ब्रजबंधु मल्लिक साहित्यिक गवेषक ऐतिहासिक तत्वकवि विभूदत्त भिकारी चरण जेना बेंटपुर ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच तथा युवनेता जीवेश कुमार राउतराय पणसपड़ा महाविद्यालयर अवसरप्राप्त अध्यक्ष विरंजन नारायण परिडा अवसरप्राप्त अध्यक्ष सुशांत कुमार परिडा सुरेश चंद्र पृष्टि अर्जुन दलाई और रंजन कुमार चिन्हेरांक सहित ब्रह्मगिरी ब्लॉक व्यक्ति व्यक्ति माने जातीय पताका धरी छात्र छात्री मानक सहित प्रातः भ्रमण में गुरुकुल ठारू श्री अलारनाथ मंदिर होई चाप पोखरी होई नहरपदा बजार होई गुरुकुल रे पहुंची जातीय पताका उत्तोलन करथिले। परिपरि अतिथि भावे मंचासीन होई महाप्रभु श्री जगन्नाथक निकट में प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक पुष्पमाल्य अर्पण करथिले। यापर गुरुकुल पक्षर अतिथि मानक उत्तरीय और पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित कर अतिथि माने निज निज अभिभाषण प्रदान करबा परे गुरुकुल अध्यक्ष रंजन कुमार चिन्हेरांक अभिभाषण में कही एही गुरुकुल मात्र 2 वर्षर शिशुटीए एही गुरुकुल को आगक नेबापई आपण अभिभावक मानक प्रयास को आज मुंड नुआई सम्मान जनाउछि। एसहित कही गुरुकुल रे उत्तम शिक्षा दिजावा सहित प्रत्येक छात्र छात्री मार्क पछरे न गुड़ाई भल पाठ पढ़ा सहित जड़े भल मनीष गढ़ी तोलिबार प्रयास जारी रखिछि एवं रखिब। सर्वशेष द्वितीय वार्षिक उत्सव सहित साधारणतंत्र दिवस उत्तम अति सुंदर भाव पालन करा जायथिबारु समस्त श्रेय अभिभावक मानकु प्रदान करथिले गुरुकुल अध्यक्ष। परे परे विभिन्न प्रतियोगिता कृतकार्य होइतिबा छात्र छात्री मानक सम्मानित करा जिबा सहित कुनि कुनि छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करा जायथला। सर्वशेष अतिथि मानक सहित अभिभावक छात्र छात्री माने शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी माने एकाठी मिसी प्रीति भोजन करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଗୁରୁକୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁକୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍। श्रीलक्ष्मीरेवती द्वयी बरबर तु सदा ब्रह्मदारुं नमामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मगिरि निवासाय अलारपुरमण्डनं कोटि कैवल्यदानी च श्री अलारनाथं भजे देवी श्याममय शशधर वदन चारुकान्ति वदान्या सुकुच जुगलिता दक्षिणी काम रूपा प्रतुजा सुकुमारी कुमुद गली गया जपमालां जपन्ति देवी देव देवी त्रिभुवन जननी चंडिका पातु जुष्मान चंडिका पातु जुष्मान उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी लीला द्रौपदी जगन्नाथ साक्षात दक्षिण काली वक्ता भाव जड़े साहित्यिक भाव जड़े संगठक भाव गोटे स्वतंत्र परिचय थे अलारनाथ गंगामूलक महाविद्यालय ओडिया अध्यापक भाव में जी अवसर नहीं माननीय सुशांत कुमार जेना को आम स्वागत करुचु। स्कूल एंट्रांस परीक्षा दे भल परफॉर्मेंस कर सर्वशेष ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति आपण समस्त प्रकार सहयोग आम एकांत काम्य अटे। जय हिंद। सुरेश चंद्र पृष्टि बढ़ी चली बर्तमान 70 भाग लोक डायबिटीज आक्रांत तेणु आमर जो हार्ट रो जो पंपिंग डायना तार 120 आम नॉर्मल 70 ରୁ 72 थर होउची किंतु आमे जो चेष्टा करिया academic sports extracurricular activities. I also want to thank our staff of their commitment and ensuring the success of our organization. एरोटी दिन एरोटी देउ नथि किंतु आजिर दिन रे आमे देखिबा साधारणतंत्र दिवस
आमर अनुष्ठान डीएवी गुरुकुल ब्रह्मगिरी जो द्वितीय वार्षिक। थैंक यू स्टूडेंट्स। तेणु आम पाखे अपर्याप्त समय बर्तमान अच्छी आम चाहिए आम पिला ठीक जगह। I request him to please come to the stage. Of the people in the private school, I love my country very much. I wish happy Republic to all of you. Thank you very much. Dear friend, my name is Neha Sri. Today is 26th January. The Constitution. झील भूल जाओ झील अरे भूलिकी दौन बस कम टोटाल सीट समत आइल बोधे तुम आगे पलैस बस कम पलैब कि ठिया कर कहू छड़े अवसर में मो अनुष्ठान तरफ आपको आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँ विद्यालय वार्षिक दिवस आपण निकट में उपस्थापित करुम स्कूल गत अतिथि मानक सम्मान जणे नमस्कार जणे मु मोर छुटिया वक्तव्य को ये रखुची। धन्यवाद नमस्कार। मोर प्रणाम समस्त की जनाऊँ तथा जो प्रति छात्र छात्री माने आज से पितामाता सदा सम्मानर शिष्टाचार नम्रतार सह स्वागत करुछु नम्रतार सह स्वागत करुछु। उपलक्षे जनवरी 26 उपलक्षे मो समस्त मंचासीन पदेन व्यक्ति को प्रणाम जनइबी एवं समस्त टीचर्स मानक मोर प्रणाम रहिबो एवं समस्त पेरेंट्स मानक मोर मध्य प्रणाम सहित धन्यवाद भी रहिबो एवं मोर समस्त छात्र छात्री छोट बड़ पिला मानक आशीर्वाद एवं अनिद्रा अति सेवा ये जो 10टा जिनिस लक्षण अच्छी आज साधारणतंत्र दिवस डीएवी गुरुकुल बहुत बड़ा प्रोग्राम करा एथिरे समस्त छात्र छात्री अभिभावक को डका जाइछि आउ बेसिकली आमर गेस्ट भी बहुत आसते आमर सोशल मीडिया भाई मान उपस्थित थे आउ मीडिया भाई मान संपूर्ण भाव में ये उपस्थित अच्छा जाइ प्रोग्रामटा बहुत भल रही आ गोटे मन छुआ भाई समस्त आप्रोप्रिएट है भाई प्रोग्राम हो डीएवी गुरुकुल शिक्षा आगू जाए शिक्षा पद्धति केवल उच्च हाँ निश्चित भाव में शिक्षा बहुत आगू अच्छी उच्चतर अच्छी हम आगू जार जना पड़ू तार प्राइवेसी निश्चित भाव भल रही आगे परिचय रखुन मु रंजन कुमार सिन्हा डीएवी स्कूल चेयरमैन आज्ञा आज पवित्र साधारणतंत्र दिवस सहित आप विद्यालय द्वितीय वर्ष वार्षिक उत्सव पालन करा तो सबुठ डीएवी देखा मिले तो थर डीएवी गुरुकुल जोटा कि गोटे नुआ धारा तो ये चिंताधारा नेले कि यार प्रथम कर आरंभ करने कौन पर चेष्टा कले आमर डीएवी दुईटा पार्ट अच्छी गोटे डीएवी गोटे डीएवी गुरुकुल डीएवी पार्टा केवल इंग्लिश टू इंग्लिश तेणु ब्रह्मगिरी गोटे जेहेतु आम गोटे एजुकेशनल हब ब्रह्मगिरी लोक डेभलपमेंट ता सागरे किसी ओडिया मिसिकी रहिबा चिंता करी तेणु डीएवी गुरुकुल को आम एठिक आनिलु जहाँद्वारा कि पिला माने सबु प्रकार शिक्षा पाइपर यथासंभव
ଐତିହାସିକ ପାରମ୍ପରିକ ଇକୋନୋମିକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର ଦିଆଯାଉନି। ହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କମେଇବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇଯିବ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ସେ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଇଂଲିଶ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ KG1ରୁ ପିଲା ଇଂଲିଶ ଶିଖିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲର 8ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ 8ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଘରେ ବାପା ମା ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ନେଉଛି ତ 8ଟି ପିରିୟଡ଼ର ଯାଉଛି, ତ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଣି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ପଢ଼ାହେଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ କି ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ ପଢ଼ାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଇ 8ଟି ପିରିୟଡ଼ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ କଲେ ପିଲା ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍, ସିଟି ଆଉ ବିଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯଦି ସେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସେଇ ଧାରାକୁ ଯଦି ଖାଲି ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲି ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚେନାରା, BA B.Ed with PG in English। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ DAV ଗୁରୁକୁଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କହିବା ଉପରେ? ଆଜି ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ 10,000 ଆସିକି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିବସଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାକୁ ଆମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କହୁଛୁ ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏଠି କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି, ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଡ୍ରଇଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନର୍ ନଲେଜଟା ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଲା IAS ହେଇପାରେ, OAS ହେଇପାରେ, ସବୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର DAV ଗୁରୁକୁଳର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଏଠି ଜୀବିତ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରୁଛୁ। ପିଲା ଯାଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସାରା ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏକଦମ ପୁରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର
ଯଦି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ, ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ମୁଁ ପଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ତ 2-4 ଖଣ୍ଡ ବହି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବହି ତାଙ୍କ ସମୟ ଯାଉଛି, ପାଠ ତା ଦେହରେ ଘର ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍କୁଲର 8ଟା ପିରିୟଡ଼ର ପାଠ, ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଠ, ଏଥିସହିତ ଘରେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ନ ମିଳିଲେ ମାନେ ଘରେ ବାପା ମା ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁନି ଗାଳି କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ 8 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା, ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା, ଏଥିସହିତ ତା'ର ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବ, ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେବ। ତ ଏଇଟା ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଉନି କି? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ ହିଁ କରିବୁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ାର ବୋଝ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। କାରଣ ଆମର ଯେତିକି ବର୍ଷକର କୋର୍ସ ସାରିବା କଥା ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସାରୁଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କରାଇକି ତାଙ୍କର ମାପ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଆମେ CBSE ପାଟର୍ନ ଏମିତି କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ସିଲାବସ୍ଟା ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଠପଢ଼ାର ବୋଝ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। CBSE ସିଲାବସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବୋଝ କମିଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଚଳିତ ଭାବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଆମର ଟିଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏହାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି। ଏଇଠି ପରିଚୟ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର DAV ଗୁରୁକୁଳର 2ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି DAV ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 2ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ଅତିଥି ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। କାରଣ DAV ଗୁରୁକୁଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାନନୀୟ ରଞ୍ଜନ ଚିନେରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଗଲେ, ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚରର, ଶିକ୍ଷାବିତ, କବି, ଭାବୁକ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରତାଳି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ବ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ଜାଗରୁକ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, କାରଣ ଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, DAV ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ so education is the manifestation of divine perfection. So according to Mahatma, according to Vivekananda, ये जो कथा आज प्रकृतर महात्मा गांधी कहले एजुकेशन इज द ऑल आउट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड सोल ऑफ द चाइल्ड। तेणु पिलार शरीर, आत्मा, मस्तिष्क सबूर उन्नति करने जो भली कार्यक्रम इठी करा जाइछन्ति आमे अनुष्ठान को धन्यवाद देवा एवं यार संस्थापक डायरेक्टर माननीय रंजन चिनेरा को एवं समस्त कर्मकर्ता को आमे धन्यवाद देवा
ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପ୍ରତିଭା, କାରଣ ତା'ର ଇନର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟିକି ପିଲାଟିଏ ତା'ର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମାନ ଉଦାହରଣ କରଏ ତାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୀତ କଲେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଦରରେ ପହଞ୍ଚି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛେ, ଆଉ ଏ କଥା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହୁନି, ଏ କଥା ଭାରତରେ ସୀମିତ ରହୁନି, ଇଟ୍ କଭର୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା, ଅଭିଭାବକ, ଅଭିଜ୍ଞ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଅତିଥି ରୂପରେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ନ ଚାହିଁଲେ ଭାଗବତ କହିଲେ, ମୋହର ନୋହିଲେ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ହେବେ ଗଣା, ମୋହର ଯାହାକୁ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।